सत श्री अकाल। रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकवा सच देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ पंजाब की राजनीति दियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात की जाएगी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां नूं कि भाजपा एक बड़ा अहुदा देण जा रही है, किहड़ा वो अहुदा है ते कदों ये अहुदा उन्हां नूं सौंपिया जाएगा, इस बारे गलबात की जाएगी। चंडीगढ़ के उपरों पंजाब सरकार अपना दावा अते हक दोवें छड्ड रही है। आखिर ये असी गल क्यों कह रहे हैं, ये कारण की ने, किन्ना कारणा करके ये लग रहा है कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ तो अपना दावा पेश करन तो झिझकदी है, इस बारे गलबात की जाएगी। ते नाल ही नाल गलबात की जाएगी बरगाड़ी मामले की, जिस दे विच एक जांच रिपोर्ट अज सिख आगुआं नूं सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट दे विच की गलबात हुई है, की सामने आया खुल के, उस बारे भी गलबात की जाएगी। तो गलबात करने के लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर जगरूप सिंह सेखो साहब। सब तो पहला स्वागत करते हैं सेखो साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। सेखो साहब, जिस तरीके नाल पिछले दिनों च चर्चा छिड़ी सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी नूं भंग करके भाजपा दे विच विलीन करन जा रहे हैं, सो उस तो बाद उन्होंने एक बड़ा रुतबा मिलने की आस जागी सी ते गल क्लीयर होंदी नज़र आ रही है भी जदों तो ही विदेश तो वापस आउंदे ने एक वड्डा अहुदा भाव कि उप राष्ट्रपति की कुर्सी उन्होंने दित्ती जा सकती है। किवें देख रहे हो, कितना वड्डा ये दाव भाजपा का हो सकता, क्योंकि भाजपा भी सिख चेहरिਆਂ की भाल दे विच है तां जो पंजाब दे विच वो अपने पैर जमा सकन कि जेकर एक कुर्सी की ऑफर उन्होंने की जाती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कुर्सी उपर बैठणगे, जेकर बैठते हैं तो कितना वड्डा फायदा भाजपा नूं पंजाब दे विच होण वाला है। पहली गल तो तुसीं कहा कि वो अपनी पार्टी नूं उहदे विच मर्ज करन जा रहे आ, ये तो सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी इन्हां कोल पार्टी है किहड़ी आ जी। ते जिहड़ी पार्टी है जिहड़ी सीगी इन्हां बना के चले सी ਉਹਦਾ की हाल होया। इन्हां दे बंदे खिल्लर पुलर गए पहलों बीजेपी दे विच आ। दूसरी गल ये हैगा कि बीजेपी जिहड़ी एक को ट्रैप कर रही आ, खास करके एक वड्डी जिहड़ी मिनोरिटी हैगी आ इस देश दे विच, ਉਹਨੂੰ बड़ी बुरी तरह ਉਹਨੂੰ पुੱਠੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਈ ਆ। तो किसी ना किसी तरीके ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਾਸ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। थोड़ा समा ना पहलों कहा सीगा भी अमरिंदर सिंह को है की आ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25% ਸਾਡੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਔਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਜ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 5 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੜਕਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜ ਬੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਆ,
ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਊਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ 5-7 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੂਇਸ ਪੋਰਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਫੇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ।
ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2008-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ NOC ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ NOC ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ UGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇਧਰ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਵੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਫਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਆਏ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚ ਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਸ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। NDA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਵਾਈ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਲਾਓ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇਕਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, 9 ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਲੱਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। तो इस करके लोगों ने इन्होंने बहुत टिकाने लिया दिता और नाल रवायती पार्टियां पुठे ला के उन्हें दसता भी असीं जो मर्जी कर सकते हैं। तो जिहड़ा है ना जिला संगरूर है जिहड़े साडा नहीं कसूर है, ये आई ओपनिंग हैगा इन्हां वास्ते जी जी बंदे बन के रहो बहुता तां उडो ना अपने केडर दे नाल जुड़ो। केडर तो है नहीं, जो इन्होंने नाल खड़े सी उन्होंने भी लांभे करता, वो घर बह गए, उन्होंने किसी को क्या कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने कहा थोड़े बहुत छोटे मोटे काम नहीं होंगे। इन्हों के मगर कोई होर बैठा जो दिल्ली वाली गल करते जो कि वो जो बंदे मगरले पासे बैठे बहुता लंबा समा नहीं चलणगे। मान साहब को गड्डी के साइड से खड़े होना भी बहुत महंगा पिया क्योंकि मुख्य मंत्री आ, पर ये केजरीवाल भी आने वाले समय के फुलों की वर्खा शायद ना ही होवे, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਾੜੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਅਨ ਮੁੱਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ IPS ਰੈਂਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋਏ ਖੱਟੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ
ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਟੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਖਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।